जय श्री राम, जय महाकाली, जय गौ माता, भारत माता की जय, वंदे मातरम। साथियों, मैं निशान शर्मा, कौमी प्रधान शिव सेना हिंद। अज जरा मैं लाइव होने लग्या उस बारे बेनती करांगा। पूरी दुनिया समझदे भारत पे देश नूं प्यार करने वाले, देश की एकता और अखंडता के खिलाफ काम करने वाले सनातन धर्म प्रेमी इस वीडियो में ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ शेयर करन। हाँ, ਜਿਹੜੇ गंदी मानसिकता वाले, घटिया सोच वाले ISI के पालतू लोग ने वो गलत कमेंट कर सकते हैं, उन्होंने खुली छूट है। जिन्होंने घरे जिदा के कमेंट मैनू करनगे उदा दे उन्होंने लगणगे, क्योंकि ਜਿਹੜੇ गंदी मानसिकता के लोग ने जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ परिवारों को टारगेट करना होंदा है, उन्होंने मानसिकता कोई चेंज नहीं कर सकता। गल करन लग्या बीते कल पवित्र श्री दरबार साहब। साथियों, पवित्र श्री दरबार साहब, मैं सवेरे उठ के जेडे प्रभु नूं मनदा उहदी शब्द लैके कहना, जिन्नी आस्था मेरी श्री मद भागवत गीता जी दे विच है, उन्नी ही श्री पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच है। जिन्नी आस्था मेरी श्री मद भागवत गीता विच है, उन्नी ही आस्था मेरी पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच है। इस गल की मैं शपथ लैके कह सकदा, जितनी आस्था मेरी माता वैष्णो देवी दे विच है, उतनी आस्था मेरी पवित्र श्री दरबार साहब दे विच है। पवित्र श्री दरबार साहब दे विच उस परिसर दे विच तेजा समुद्री हाल दे विच बीते कल एक मीटिंग हुई। मीटिंग भी उन्हां लोकां दी हुई जिहड़े लोग सारी उम्र एक दूजे नूं गाला कटदे रहे, टारगेट करते रहे। मैं गल कर रहा श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल जी, SGPC के प्रधान साहब ते समूह जथेदार साहब जिहड़े उत्ते मौजूद सी, अकाली दल मान के प्रधान सिमरनजीत सिंह मान, जिन्होंने असी मैंटल भी कह दिंदे हैं क्योंकि वो अपनी सद बुद्धि खो चुके हैं। उन्होंने स्पीचेस में कोई सीरीयस नहीं लैंदा, कोई उन्होंने गल्लां सीरीयस नहीं लैंदा, इस करके उन्होंने बारे बोलना कोई जरूरी नहीं मैं समझदा। पर साथियों, कल एक बड़ी हास्य वाली गल हुई। मैं आप जी को वीडियो दिखाऊंगा, पहले उस वीडियो में देखो। पाकिस्तान दे विच अज सिख मुसलमान दे गुलाम है ते इंडिया दे विच असी हिंदू के गुलाम है। कि जिहड़ा 1946 का खालिस्तान का मता हैगा SGPC का, उसनूं फिर आपां हरा करिए और अपना प्रोग्राम बनाइए। जिवें कोयल पंछी कावां दी आलने दे विच अपने अंडे दे दिंदा है ते ਕਾਂ बच्चे कढ़दे है कि असी कोयल पंछी बन गए है। कि ताकत साडे विच आउंदी है ते असी अगले नूं दे दिंदे है। सानूं 1947 तो बाद बनते बनाता कि असी सिख कुर्बानी करन तो बाद फैसले करते हैं कि साडी मंग की है। सत्कारयोग पंथ के महान जथेदार साहबान, बीबी साहबान, प्रधान साहब SGPC के, निमरता साहब, तुहानूं सारिआं नूं निमरता सहित फतेह अर्ज करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सिख कौम दे विच बंदी अज की दिहाड़ी नहीं बने। गुरु नानक साहब नूं भी बाबर ने कैद किया सीगा, पर उन्हां दी रिहाई हुई सी। असी जिक्र किया नौवें पातशाह का, जिन्होंने
ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਨਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜਨੇਊ ਲਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਵਾ ਮਨ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੋਲਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਹਾਥਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਠਕ ਧਰਮ ਦਾ ਜੱਜ ਸੀ। ਅਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਹੀਦ ਭੁੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਸ ਸਾਥੀਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵਰਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਸੁਣਿਓ ਜਰਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ SGPC ਫੇਰ ਉਸ ਮਤੇ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜੰਗਨਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਮਾਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1946 ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਾ ਹੈਗਾ SGPC ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਰਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਈਏ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਜਗਾਰਾ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰਨੇ। ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੱਖਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਅੱਖ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ, SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਬੀਤੇ ਜੇ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ 2-3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ 5 ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਗਗਨੇਜਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਸਤਪਾਲ ਗੁਸਾਈ ਜੀ ਸੀ, ਅਮਿਤ ਜੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇਤਾ ਦੁਰਗਾ ਗੁਪਤਾ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਚ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੋਨੀ ਜੀ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਦੀਨਾਨਗਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਾਲਵਾਵਾੜ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ।
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਆਈਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰਨੇਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਬਹਾਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲੈਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਥੀਓ, 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 17 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਛਾਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਸੀ। ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਮੇਤ 17 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕਦੇ ਗਏ ਹੋ? ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਸਾਡੇ ਖਰੜ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਲਾਲੜੂ, ਇੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 15 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਟੈਸਟ, ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ 35,000 ਜਿਹੜੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਪੀੜਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਆਈਪੀਐਸ ਦੇ ਟੋਪਰ ਨੇ, ਆਈਐਸ ਦੇ ਟੋਪਰ ਨੇ, ਆਈਆਈਟੀ ਦੇ ਟੋਪਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। 8ਵੀਂ 10ਵੀਂ 5ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਟੌਪ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, 100 ਤੋਂ 100 ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਜੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਰਮੋਰ ਸੰਸਥਾ ਆ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲਕਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ, ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਿਸਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ, ਅੱਛੇ ਪਰਿਸਰ ਬਣਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰੇ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ, 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਕਮੀ ਸੀ? ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਪੁੰਸਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਿੱਖ ਦਬੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਡੁੱਬੇ ਨੇ ਜੀ? ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਤੋਂ ਸਿੱਖ ਦਬੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੰਗ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬੀਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਜੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 10 ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ 'ਚ 7 ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀਡੀਓ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦਾ 10 ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਦਬੀ ਹੋਈ ਆ? ਕਲਕੱਤੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਦੇਖੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡੋਬਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੀਰ 'ਚ ਟੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਕਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ।
ਪੰਨੂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਿੱਜਰ ਆ ਰਿੰਦਾ ਤੇ ਪੰਮਾ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪਰਵਾਨੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਦੰਗਾ ਭੜਕਾਇਆ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਮੰਤਰੀ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। 15 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਝੰਡੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਵਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ? 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ? ਕਿ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਹੋਪ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਪਲਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰੀ ਲੱਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੜੇ ਆ, ਅੱਜ ਸ਼ੇਰੇ ਹੋਰਾਂ ਫੜੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬੱਗਾ ਫੜਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ? ਕਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੱਸਦੇ ਸਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਲਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾਰੇ? ਹੋ ਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇ ਮੈਨੂੰ। ਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਇਆ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਮਿਲੇ। ਕੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋ, ਕਦੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 35,000 ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪੰਥਕ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਾਜਵਾਨਾ ਹਵਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਵਾਨਾ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਵਾਨਾ ਭੋਗ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਲ ਲੰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਚਿੱਠੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ।
ਕਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਜੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬਰਗਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੀਰਾ ਟੰਗੋ, ਬੈਨਰ ਟੰਗੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾਂਗੇ। ਦੱਸੋ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ, ਭੁੱਲਰ ਵਰਗੇ ਨੂੰ, ਹਵਾਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ, ਮੁਕੁਲ ਰਸਤੋਗੀ ਵਰਗੇ ਇੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਇੰਨੀ ਫੀਸ 25-25 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਚਦਾ ਹੈ? ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਜੀ ਦੀ ਫੀਸ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਫੀਸ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀ ਲੈਣ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਖ ਮਾਰ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਈਪੀਐਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਖਤਰਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਰਾਜੋਆਣੇ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਵੀਆਈਪੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਏ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਹਵਾਰੇ ਵਰਗੇ, ਰਾਜੋਆਣੇ ਵਰਗੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਤਾਂ ਮਰਵਾਣਗੇ, ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟੀ ਜੀ, ਰਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਇਸ਼ਾਦ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਗ੍ਰਹਿ ਸਚਿਵ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, 35,000 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਆ, ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਸ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਸ ਮਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਮਾਂ ਕਾਲੀ, ਜੈ ਗਊ ਮਾਤਾ, ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਤੇ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਲਾਮ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰੋਗੇ।